السلام علیکم ناظرین، کنٹینیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سردار عبداللہ۔ ناظرین، گزشتہ ایک مہینے سے کشمیر بھر میں عوام سڑکوں پر انہوں نے الگ قسم کی ریلیاں نکالی، احتجاج کیے، جس کی وجہ سے پورا آزاد کشمیر جو ہے بند رہا۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ انہوں نے بجلی کے بلوں کو پھاڑا اور جلا کے ان کو دریا میں بہا دیا۔ یہ تمام تر صورتحال کیوں پیش آئی؟ عوام اپنا گھر کا سکون چھوڑ کر سڑکوں پر کیوں نکلی؟ سردی ہو یا گرمی ہو، عوام ہمیں احتجاج کرتے ہوئے ہی نظر آئی۔ یہ تمام تر صورتحال کیوں پیش آئی، یہی سب جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد سے منیب عباسی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ تو آپ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، کیا مقاصد تھے، اور عوام یوں کیوں نکلی سڑکوں پر؟ دیکھیں جی، سکون کی بات جیسا کہ آپ نے پروگرام میں کی، تو سکون تبھی ہوگا نا کہ جب ایک غریب عوام کے گھر کا چولہا جلے گا، جب غریب عوام کے گھر جو ہے وہ آٹا ہوگا، جب غریب عوام کے گھر کی جو بجلی ہے وہ چلے گی۔ یہ تمام تر سکون تب ہوتا ہے جب یہ تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ جب یہ سہولیات میسر نہ ہوں تو اس سکون کو پانے کے لیے جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد جو غریب عوام کے پاس ایک آخری حل بچتا ہے وہ احتجاج بچتا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے اندر بھی تقریباً جو ہے وہ ایک ماہ سے ہم نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ ہم نے سڑکوں پر دیکھی، احتجاج کرتے ہوئے دیکھی، نہ صرف کسی ایک شہر کے اندر بلکہ پورے آزاد کشمیر کے، راولہ کوٹ ہو، مظفر آباد ہو، باغ ہو، تمام تر جو صورتحال ہم نے دیکھی تھے۔ مظفر آباد کو مکمل طور پر پورے آزاد کشمیر کو بند کر دیا گیا۔ تمام تر تجارتی مراکز جو تھے، تمام تر جو ٹریفک تھی، تمام جو زندگی گزارنے کی تمام تر جو راستے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں پر بند کر دیا گیا۔ اب بات یہ نکلتی ہے کہ کیوں نکلے، کیا مقاصد تھے؟ غریب تھے، ان کو جو ہے وہ وہاں پر بند کر دیا گیا۔ اب بات یہ نکلتی ہے کہ کیوں نکلے، کیا مقاصد تھے؟ غریب عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نکلی، آٹے پر سبسڈی جو ہے وہ اس کے لیے نکلی، جو بجلی بلات میں بیجا ٹیکسز تھے، ان تمام چیزوں کے لیے نکلی۔ اور نہ صرف نکلی بلکہ جب انہوں نے اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے پاس اور کوئی چانس اور کوئی طریقہ نہ بچا، تو انہوں نے احتجاج کیے اور نہ صرف احتجاج کیے بلکہ ایک بڑی تعداد میں ریلیاں ہوئی۔ ریلیوں میں نہ صرف بچے تھے، جوان تھے، ان میں ہم نے دیکھے، ان میں خواتین دیکھی، بزرگ دیکھے، یہ تمام تر جو لوگ تھے، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ انہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی، کیونکہ یہ وہ مسئلہ تھا جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اب آٹے پر سبسڈی جو ہے وہ ہر افراد کو چاہیے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو۔ اب بجلی جو ہے وہ ہر گھر کی ڈیمانڈ ہے، بجلی جو ہے وہ ہر گھر کی ایک جو ضروریات میں سے ایک چیز ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں نہیں ان کو دستیاب نہیں ہوں گی، تو اس تمام تر صورتحال کے لیے، اپنے حق کے لیے جو عوام ہے وہ سڑکوں پر نکلی۔ انہوں نے بجلی بلات جو ہے وہ جلائے، ان کو نظر آتش کیا، دریا میں بہائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ جب احتجاجی کیمپ وہاں پر لگایا گیا تو اس میں جو ہے وہ ایک مزے کی چیز کی، انہوں نے تاروں کے ساتھ ایسے جو ہے وہ بجلی بلات کو ایسے لٹکایا ہوا تھا۔ یہ تمام تر بجلی بلات انہوں نے ایک نئی جمع کروائے۔ یہ تمام تر صورتحال اب غریب عوام اپنے حق کے لیے جو ہے وہ نکلی تھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام جب باہر نکلی سڑکوں پر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے بہت ریلیاں نکالی اور یہ سب کیا، تو پولیس کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ ظاہر سی بات ہے پولیس اور عوام کا تو آمنا سامنا ہوا ہوگا، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا۔ بالکل جی، ضرور ہوا ہے، اور پولیس کا آمنا سامنا اس طرح کے احتجاج میں ہم دیکھیں تو پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس بار بھی ہوا ہے، اور نہ صرف ایک بار ہوا بلکہ کئی بار ہوا ہے، اور اچھا خاصا ہوا ہے۔ آنسو گیس کا استعمال ہم نے دیکھا، ہم نے جو ہے وہ پتھراؤ دیکھا، ہم نے لاٹھی چارج دیکھا۔ یہ تمام تر صورتحال اس بار بھی ہوئی ہے، اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور پولیس اور عوام جو ہے وہ آمنے سامنے رہی، اور ایک پراپر جو جنگ کا جو ماحول ہے جو مظفر آباد کے اندر، بلکہ نہ صرف مظفر آباد کا، پھر سے میں کہوں گا نہ صرف مظفر آباد کے اندر بلکہ تمام شہروں کے اندر گرفتاریاں ہوئی۔ راولہ کوٹ کے اندر ہوئی، باغ کے اندر ہوئی، جہلم ویلی کے اندر ہوئی، نیلم ویلی کے اندر احتجاج دیکھنے کو ملے، مظفر آباد کے اندر دیکھنے کو ملے۔ تو پولیس اور عوام کا آمنا سامنا جو ہے وہ ہوتا بھی آیا، چلتا آ رہا ہے، اور اس بار بھی جو ہے اس احتجاج میں بھی ہوا ہے۔ اچھا، تو گرفتاریوں کا آپ نے ذکر کیا، تو گرفتاری کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کتنے بندے گرفتار ہوئے، کیوں ہوئے، اور ان کی رہائی کس طرح ہوئی؟ دیکھیں ان پر جو ہے وہ بات کی جائے کتنے بندے تھے، تو ایف آئی آر میں آئی تھنک 33 جو افراد تھے، جو عوامی ایکشن کمیٹی جو وہاں پر اس تمام چیزوں کو پورے آزاد کشمیر کے اندر لیڈ کر رہی ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی کے 33 افراد کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر تھی۔
اور जिनको जो है वो गिरफ्तार, चंद लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब एहतजाज की कॉल थी 10 बजे प्रेस क्लब के सामने, जैसे ही पुलिस ने, उनके इंतजामिया ने जो एहतजाजी कैंप था जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर लगाया गया था, उसको जैसे ही उखाड़ के फेंका गया तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। 10 बजे एहतजाज होना था। अब जैसे ही उखाड़ के फेंका, 8 बजे जो है वो तकरीबन 8:30 के करीब वहां पर 3 से 4 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही अवाम देखा कि अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरे आजाद के पूरे मुजफ्फराबाद को जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। तमाम तजारती मराकज जो है वो एकदम से बंद हुए और एकदम से जो आवाम जो है वो उमड़ी है और प्रेस क्लब की जानिब उन्होंने जो है वो अपना रुख किया, अपनी जहां पर उनका एहतजाजी कैंप था वहां पर बैठने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां पर पहले से तैयार बैठी थी, तो उसका आमना सामना हुआ है। और तकरीबन जो, अगर आपने बात की कि कितना टाइम वो जो गिरफ्तार रहे, तो चंद लोग जो गिरफ्तार थे उनको उन्होंने, जैसे मुज़ाकराती कमेटी जो है वो पुलिस इंतजामिया से बात हुई अवामी एक्शन कमेटी की, अवाम की, तो उन्होंने उनको जो है वो टाइम लिमिट दिया, 48 घंटे के अंदर अंदर इनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। अगर ना रिहा किया गया तो अगला जो लाएअमल होगा इससे शदीद होगा। तो उस पे अब उनकी जो है वो मजबूरी भी थी कि उनको रिहा करना था। और जो केस था उन पे ये था कि उन्होंने जो सरकारी जो कागजात थे, बिजली बिल, इनको जो उन्होंने जलाया है, इसकी मद में जो है वो उन पर केस किया गया था। और एक ये पॉइंट भी था, तो इसको, इस तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए FIR भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई और उनको रिहा भी किया गया और एहतजाज जो है वो जारी रहा। तो गिरफ्तारियों का आपने जिक्र किया, तो गिरफ्तारी के मेरे गिरफ्तारी के बारे में मुझे बताइएगा कि कितने बंदे गिरफ्तार हुए, क्यों हुए और उनकी रिहाई किस तरह हुई। देखिए, उन पर जो है वो बात की जाए कितने बंदे थे, तो FIR में आई थिंक 33 जो अफराद थे, जो अवामी एक्शन कमेटी जो वहां पर इस तमाम चीजों को पूरे आजाद कश्मीर के अंदर लीड कर रही है, तो अवामी एक्शन कमेटी के 33 अफराद के ऊपर जो है वो FIR थी और जिनको जो है वो गिरफ्तार, चंद लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब एहतजाज की कॉल थी 10 बजे प्रेस क्लब के सामने, जैसे ही पुलिस ने, उनके इंतजामिया ने जो एहतजाजी कैंप था जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर लगाया गया था, उसको जैसे ही उखाड़ के फेंका गया तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। 10 बजे एहतजाज होना था। अब जैसे उखाड़ के फेंका, 8 बजे जो है वो तकरीबन 8:30 के करीब वहां पर 3 से 4 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही अवाम देखा कि अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरे आजाद के पूरे मुजफ्फराबाद को जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। तमाम तजारती मराकज जो है वो एकदम से बंद हुए और एकदम से जो आवाम जो है वो उमड़ी है और प्रेस क्लब की जानिब उन्होंने जो है वो अपना रुख किया, अपनी जहां पर उनका एहतजाजी कैंप था वहां पर बैठने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां पर पहले से तैयार बैठी थी, तो उसका आमना सामना हुआ है। और तकरीबन जो, अगर आपने बात की कि कितना टाइम वो जो गिरफ्तार रहे, तो चंद लोग जो गिरफ्तार थे उनको उन्होंने, जैसे मुज़ाकराती कमेटी जो है वो पुलिस इंतजामिया से बात हुई अवामी एक्शन कमेटी की, अवाम की, तो उन्होंने उनको जो है वो टाइम लिमिट दिया, 48 घंटे के अंदर अंदर इनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। अगर ना रिहा किया गया तो अगला जो लाएअमल होगा इससे शदीद होगा। तो उस पे अब उनकी जो है वो मजबूरी भी थी कि उनको रिहा करना था। और जो केस था उन पे ये था कि उन्होंने जो सरकारी जो कागजात थे, बिजली बिल, इनको जो उन्होंने जलाया है, इसकी मद में जो है वो उन पर केस किया गया था। और एक ये पॉइंट भी था। तो इसको, इस तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए FIR भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई और उनको रिहा भी किया गया और एहतजाज जो है वो जारी रहा। अच्छा, तो मुझे बस ये बता दीजिए कि इस सब का क्या नतीजा निकला, मतलब ये अवाम बाहर निकली, गिरफ्तारियां हुई, पुलिस और अवाम का झगड़ा, सब कुछ, इस सब के क्या नतीजे निकले और इस सब के बाद जो आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उस पर क्या असर हुआ। देखिए जी, जब अवाम इस हद तक निकल जाएगी, अवाम अपने हक के लिए इस जगह पर पहुंच जाएगी कि बिजली बिलात को जलाया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, ख्वातीन निकलेंगी, बच्चे निकलेंगे, बूढ़े निकलेंगे, तो उसके नताइज, उस पर इफेक्ट तो पड़ना है। जो अशरफिया हैं, जो मुतलका बंदे हैं, उन पर असर तो पड़ना है। जो मसनूई महंगाई है, जो बिजली बिलात में टैक्सेस हैं, ये तमाम चीजें, इन पर असर जरूर पड़ा है और नताइज सामने आए भी हैं। अभी मेरे ख्याल से अभी मजीद आने की जरूरत भी है, लेकिन ये हुआ कि वहां पर जो हुकूमत की बात की गई, तो हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उसको तश्कील दिया, जिसने अवामी एक्शन कमेटी से बात की और जो बिजली बिलात में जो टैक्सेस लगाए गए थे, जिसकी अगर 5000 रुपया पर मंथ जो है वो उस बिल आता था, तो वो 35,000 तक जा पहुंचा था। वो दोबारा से जो है वो नॉर्मल उस पे आया है, नॉर्मल मीजानिये पे। और आटे पर सब्सिडी भी जो है वो हमने देखने को मिली है। अवाम को जो आटा जो है वो उसकी दस्तयाबी भी अभी दोबारा से जारी है, अवाम को जो है वो आटा भी मिल रहा है। और तमाम तर जो सूरत हाल है, जो गरीब अवाम को जो हक मिलना था, जो गरीब अवाम अपने हक के लिए निकले थी, अभी उस तरह से उसके नतीजे सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो है वो आना शुरू भी हो चुके हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि
इंशाल्लाह आएंगी और गरीब आवाम जो है वो अपने हक के लिए निकलेगी। जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने हमें आज़ाद कश्मीर की तमाम तर सूरत हाल से जो है आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हालात जो हैं अच्छे हों और गरीब जो है भूखा ना मर सके।